پہلے بھی ہندوستانی تھا، آج بھی ہندوستانی ہو اور تا قیامت ہندوستانی رہوں گا۔ اللہ تم کو برباد کر دے، پاکستان کو برباد کر دے۔ بھارت اگر آج وزیر اعظم مودی if they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India along with my colleagues. We need Indian help. الطاف بھائی نے کیا کہا تھا؟ پاکستان مرد آباد۔ الطاف حسین نے صرف مرد آباد کہا تھا۔ ارے بھائی ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی پاکستان بنا کر، ہم مانتے ہیں، معاف کر دو۔ ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم کو سزا دی جا رہی ہے پاکستان بنانے کی۔ ہمیں پناہ دو انڈیا والوں، پناہ دو، پناہ دو، دروازے کھولو۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے ویڈیو یہ دیکھی جس کے اندر 30 سال سے مہاجر قوم کی قیادت کرنے والا شخص، وہ شخص کہ جس کے ایک اشارے پر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص جیسے شہر سیکنڈ میں بند ہو جایا کرتے تھے، اور جب بھی یہ شہر بند ہوئے ہیں مہاجروں کے لاشیں گرے ہیں، اور ان کے بند ہونے کی وجہ بیشتر مہاجروں کے مسائل نہیں ہوتے تھے بلکہ اس شخص کی انا ہوتی تھی۔ اس کے گرد سینکڑوں کونسلرز، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کا ایک اجتماع تھا، اور وہ اس کے ایک اشارے پر ناچتے تھے، یعنی ایک مداری اور دیگر بندر۔ مہاجر قوم کو میں بحیثیت ایک طبیب، بحیثیت ایک مسیحا، بحیثیت ایک ڈاکٹر، بحیثیت ایک اینستھیزیولوجسٹ، ایک مریض کے طور پر دیکھتا ہوں۔ ایک وہ مریض جو 50 سال سے بیمار ہے۔ 50 سال پہلے یہ بیماری شروع ہوئی تھی کوٹا سسٹم سے، اور اس بیماری کے نتیجے میں یہ شخص جس کا نام الطاف حسین ہے مسیحا بن کر آیا تھا۔ ایک ایسا مریض یہ قوم تھی کہ جو چل پھر رہی تھی، یہ مرنے کے قریب نہیں تھی، یہ جی رہی تھی مگر مرض کا شکار تھی، کوٹا سسٹم کا شکار تھی، سندھ کی نسل پرستی کا شکار تھی، اور یہ قوم جو ہے علاج چاہتی تھی۔ اس شخص نے نعرہ لگایا تھا کوٹا سسٹم کے خاتمے کا، میسورین کی واپسی کا، اور مہاجر قومیت منوانے کا۔ قوم نہیں، قومیت۔ ہم جیسے لوگ شریک ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 30 سال آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج مہاجر اس ہی کی جانب دیکھتا ہے۔ بڑی تعداد میں، بات بڑی غور سے سنیے گا، بڑی تعداد میں مہاجر ایسے ہیں کہ جو اسے آج بھی نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد جو اسٹریٹ پاور تھی مہاجروں کی وہ کمزور ہو گئی ہے۔ سندھ کا نسل پرست پیپلز پارٹی کی حکومت میں چھا گیا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کچھ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں صدر پاکستان بن کر اور جناب وفاقی وزیر بن کر اور مشیر بن کر مہاجروں کے 2018 میں ووٹ لینے کے باوجود تحریک انصاف کے لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بلینک چیک دیا ہوا ہے۔ ان حالات میں مہاجروں کی ایک خاموش اکثریت جو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ شخص جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے یہ واپس آ جائے تو ہمارا وہ دور بھی آ جائے گا، کم سے کم ہمیں پہلے یہ شخص لوٹتا تھا، اس شخص کے لوگ ہمیں ڈراتے تھے، آج ہر کوئی ہمیں ڈرانے آ جاتا ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اس بات کو غور سے سنیے گا، پوری لمبی بات کر رہا ہوں میں آج، غور سے سنیے گا۔ یہ ہے مہاجر قوم کا اس وقت مزاج۔
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جعلی مسیحا، آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ یہ جعلی مسیحا ایک عطائی جو ایک طبیب کے معالج کے روپ میں آیا تھا، جو مہاجر قوم کو بچانے کا دعویٰ لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو 8 اگست میں پذیرائی جو ملی، مہاجر قوم نے جیسے ایک مریض اپنا سارا بینک بیلنس اٹھا کر ڈاکٹر کی قدموں میں رکھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے اس کینسر سے نجات دلا دو، اور وہ ڈاکٹر دعویٰ کرتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ وہ مریض گھر سے اٹھ کر اسپتال آ جاتا ہے، اسپتال میں آ کر وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں آ جاتا ہے، تو اس کے لواحقین کہتے ہیں کہ یار تو نے ہم سے جھوٹ بولا، تو نے کہا تھا کہ تم یہ اپنی دولت دے دو، ٹھیک ہے، میں اس کا بہترین علاج کروں گا، تو علاج تو کر نہیں رہا، بلکہ اس مریض کو تو نے لوٹنے کے ساتھ کھسوٹ لیا ہے، تو نوچ رہا ہے، آج تو اس قوم کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ یہ کیسا علاج ہے؟ یہ کیسی مسیحائی ہے؟ آتی ہے بات سمجھ میں کہ مہاجر قوم کو نہ فوج مدد کر رہی بلکہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ میرے نزدیک تو پیپلز پارٹی کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ شخص مسیحا ہے؟ مہاجر قوم پر یہ آج بھی طاری ہے۔ مہاجر قوم کی ایک اکثریت اس سے سہمی ہوئی ہے، ایک دوسری اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے معاملات طے ہو جائیں گے فوج کے ساتھ اور یہ پھر صاحب اقتدار ہو جائے گا، تو ہم اس کی ایک گیت گائیں یا خاموش بیٹھ جائیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ گزشتہ 5 سال سے مہاجر گو مگو کی کیفیت میں ہے، اس کی مسیحائی کا منتظر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ڈیل ہو جانے کا منتظر ہے کہ جس طریقے سے 86 کے بعد جس کو یہ پنجابی فوج کہتا ہے، وہی پنجابی فوج، میں نہیں کہتا، میں پاکستانی فوج کہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ پنجابی فوج کہتا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ پنجابی فوج جو ہے جس کو یہ کہتا ہے 86 88 90 میں اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، یہ کہتا تھا کہ قلم توڑ دو، اسلحہ پکڑ لو، وی سی آر بیچ دو، اسلحہ خرید لو، اور اس اسلحے سے کیا ہوا؟ پٹھانوں سے مہاجر لڑا، پنجابیوں سے لڑا، یاد ہے پی پی آئی، اور پھر مہاجر آپس میں لڑا، نقصان کس کا ہوا؟ مہاجر کا ہوا۔ کس نے کرایا؟ اس شخص نے کرایا۔ یہ شخص کون؟ جو پنجابی فوج کے جوتے چاٹتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر جب اس پنجابی فوج نے اس کو جوتے مارے، ٹھیک ہے، یہ لندن چلا گیا، نقصان کس کو ہوا؟ مہاجر قوم کو ہوا، مہاجر قوم کے نوجوان مرے۔ آج یہ دہائیاں دے رہا ہے کہ انڈیا اس کو لے لے، انڈیا شہریت دے دے، یہ اپنے ساتھیوں سمیت انڈیا چلا جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کون نقصان اٹھائے گا؟ مہاجر یا یہ تو انڈیا میں عیاشی کرے گا، آج لندن میں عیاشی کر رہا ہے۔ نقصان مہاجر قوم کو ہوتا ہے، نقصان مہاجر قوم کو ہوتا ہے۔ یہ مہاجر قوم کو سوچنا ہوگا۔ یہ آج اس نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے جو ہیں ایک فقیر کو دے دیے، ایک پیر، جعلی پیر کو دے دیے کہ وہ باجوہ سے اس کے معاملہ طے کرا دے۔ یہ پنجابی فوج کر کے گالیاں دیتا ہے، مگر اسی فوج کے جوتے چاٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ 2002 میں مشرف کے کہنے پہ جس فوج کے جوتے اس نے چاٹے تھے وہ یہی پنجابی فوج تھی۔ آج یہ بلوچوں کا جو ہے ہم نوا بنا بیٹھا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس زمانے میں مشرف نے بگٹی کو مارا تھا یا آج مارا ہے بگٹی کو؟ تو جس پنجابی فوج کے خلاف یہ بلوچوں کا ساتھ دینے کا ڈرامہ کرتا ہے، یہ تو اس پنجابی فوج کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ اس زرداری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ جس کے نام پر آج مہاجروں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ 18ویں ترمیم فاروق ستار اور حیدرآباد رضوی کے ذریعے اس نے لگوائی تھی۔ بات یہ ہے کہ آج بھی یہ پنجابی فوج کے جوتے چاٹنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لوگ منتظر ہیں کہ جب پنجابی فوج جو ہے اس کو جوتے آگے بڑھا دے گی اور یہ چاٹے گا تو ہماری عزت اور وقار بحال ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، چونکہ یاد رکھو، میں یہ بات تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جب یہ پاکستان مرد آباد کہتا ہے، پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، انڈیا کی حمایت کرتا ہے، سندھو دیش کی بات کرتا ہے، نقصان آپ کا ہوتا ہے، اس شخص کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر
पाकिस्तानी फौज के एहलकारों ने, इदारों ने इसको गोद ले भी लिया। तो मुझे बताइए, मुशर्रफ ने गोद लिया, महाजरों का मसला हल हुआ? ज़ियाउल हक ने गोद लिया था, महाजरों का मसला हल हुआ? राही शरीफ को इसने कई बार मार्शल लॉ लगाने की दावत दी, जाके वीडियोस देख लीजिए। क्या महाजरों का भला हुआ? याद रखिए, ये शख्स अपनी जाती शख्सियत बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके पास इस वक्त 2000 से ज्यादा इसको मानने वाले लोग नहीं है, मगर 2 करोड़ से ज्यादा महाजिर कारकुन इससे खौफजदा है। इस खौफ को तोड़िए और आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। न फौज आएगी, न नवाज शरीफ आएगा, न इमरान खान आएगा, न कोई बैरूनी ताकत आएगी। ये भी याद रख लिए। बहुत से लोग कहते हैं जनाब आलमी ताकतें जब भी नेगोशिएट करेंगी तो इससे करेंगी, कभी नहीं करेंगी। आलमी ताकतों को समझना है तो जाके स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की वेबसाइट चेक कीजिए, कनाडा की इमिग्रेशन वेबसाइट जाके नोट कीजिए। MQM को और अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द करार दिया हुआ है। इसको सिर्फ रखा हुआ है कि चलो चलने दो, दैट्स इट। ये लिबरलिज्म के सहारे चल रहा है, महाजिर नाम के सहारे नहीं चल रहा। लंदन में ये बैठा हुआ खुद को लिबरल जाहिर करता है, लिबरल। और लिबरल कौन है? पाकिस्तान के लिबरल वो हैं जो सिंध के नस्ल परस्तों के साथ बैठे हुए हैं, पश्तून कौम परस्तों के साथ बैठे हुए हैं, बलोच अलहदगी पसंदों के साथ बैठे हुए हैं। महाजिरों को वो गालियां देते हैं और इसीलिए ये शख्स जो है महाजिर नाम मिटाना चाहता है। मगर हम जैसे लोगों की वजह से ये मजबूर है ये कहने पर कि जनाब मैं महाजिरों का बाप हूं मगर वतनी तौर पर आप सिंधी हैं। नहीं नहीं नहीं, हम महाजिर कौम हैं, अब महाजिर कौम है। और अगर आप अपनी बचत चाहते हैं, मैं आपको वाज़े बता रहा हूं, मैं मायूस हूं, मैं बहुत तंग हूं कि मैं मुस्तकिल 2009 से कौम को समझा रहा हूं कि देखो ये 18वीं तरमीम तुम्हें मरवा देगी। मुझे इस शख्स ने धमकियां पहुंचवाई, मुझे गालियां दी जाती हैं, मगर मैं अटल था 18वीं तरमीम पे 2009 और 10 से। आज साबित हुआ, आज सारे बोल रहे हैं। मैं मतरूका सिंध पे मुस्तकिल बात करता हूं, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। मुत्तहदा के लोग और दीगर लोग मतरूका सिंध की बात सियासी टूल के तौर पर करते हैं। मैं आपको नजरिए के तौर पर बताता हूं। वो मतरूका इमलाक के हवाले से बात करते हैं, मैं मतरूका सिंध फर्जंदगी जमीन सन ऑफ सॉइल के तहत बात करता हूं। और अगर आप ये बात करेंगे, मैं पेशावर तबीब हूं, मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूं, मैं जो हूं क्या कहते हैं मसीहाई मेरा पेशा है। मैं रोजाना लोगों को सुलाता भी हूं, उठाता भी हूं। मैं इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर मरीजों को बचाता भी हूं। मुझे मालूम है कि महाजिर कौम की हालत एक ऐसे मरीज की है कि जो बहुत पहले सेहतयाब हो जाता, जिसको अगर सही मसीहा मिल जाता आज से 30 साल पहले, मगर उनको ठग मिल गया, उस ठग ने इनको लूट लिया। आज महाजिर एक ऐसे मरीज की तरह है जिसे अस्पताल से बाहर फेंक दिया है, जो मरने के करीब है, जिसको इस शख्स ने लूट लिया। इसके जो कंपाउंडर थे, इसका जो अस्पताल का अमला था, उसने महाजिरों को नोच लिया। ये महाजिरों को जख्म लगा चुका। महाजिर जख्मी हालत में किसी गंदे नाले के सामने एक रेड़ी में पड़ा हुआ वो मरीज है कि जो बिलख रहा है, जो तड़प रहा है। मगर मैं जो बता रहा हूं कि उनके पास मतरूका सिंध एक ऐसा तिर्याक है जो नस्ल परस्ती के जहर को तोड़ सकता है। महाजिरों के हर मसले का, हर बीमारी का जिसकी जो जड़ है वो सिंध की नस्ल परस्ती है। याद रखो, सिंध की नस्ल परस्ती है और कुछ नहीं है। तुम्हें तंग कर दिया गया है। ये शख्स कहता है कि जी हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाकर गलती की। बिल्कुल गलती नहीं कही है पाकिस्तान बनाकर। पाकिस्तान बनाते वक्त सिंध के नस्ल परस्त ने, पंजाब के चौधरी ने, बंगाली ने हमें धोखा दिया। पाकिस्तान बनाया गया था इस्लामी रियासत के तौर पर। जाके मुस्लिम लीग की तहरीक पढ़ लो। हमारे बुजुर्गों ने एतमाद किया था। एतमाद करना गलती हो सकती है और कोई गलती नहीं है, मगर वो गलती क्या थी? सिंध के नस्ल परस्त पर एतमाद किया था।
GM सैयद पर एतमाद किया था, खोड़ों पर एतमाद किया था, पीर इलाही बख्श सुमरों पर एतमाद किया था, उस एतमाद को ठेस पहुंचाई है इन लोगों ने जुर्म किया है मुस्लिम कौम परस्ती से, सिंध की नस्ल परस्ती का लिबादा ओढ़ने से, या ये कह ले कि मुस्लिम कौम परस्ती का लिबादा फेंक कर अपना असला भयानक चेहरा दिखाया है। इन्होंने जुर्म किया, हमारे बुजुर्गों ने गलती नहीं की। हमारे बुजुर्गों ने मासूमियत का इजहार किया था, एतमाद किया था। तो मैं इस शख्स पे लानत भेजता हूं जो हमारे बुजुर्गों की गलत कहता है। हमारे बुजुर्ग गलत नहीं थे, गलत ये शख्स है, हमें मरवाना चाहता है। मैं आपको समझा रहा हूं, मतरूका सिंध पे बात करना शुरू कीजिए। कुछ नहीं कर सकते मेरी तरह सोशल मीडिया पर आइए। इस शख्स को आपने 15,000 नौजवानों के लाशें दिए, आपने इसको करोड़ों करोड़ों वोट दिए, बार बार दिए, आपने इस शख्स को जो है अरबों रुपए के नोट दिए, बार बार दिए, आपने मोहब्बतों के अंबार लगा दिए इस शख्स के लिए, आपने कुर्बानियां दी, आपने दुनिया को गालियां दी, आप पंजाबियों से लड़े, पश्तूनों से लड़े, सबसे लड़े। मैं आपसे सिर्फ एक अपील कर रहा हूं, किसी से मत लड़िए, एक नोट ना दीजिए, एक वोट ना दीजिए, आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए, मेरी तरह आइए सोशल मीडिया पर आकर दुनिया को बताइए कि आप फर्जंदे जमीन हैं, उस तबादले की जमीन के कि जिस जमीन को हिंदू छोड़कर गया है और आपके बुजुर्गों की जमीन इंडिया पे रहता है। बड़ी सिंपल सी बात है। इस फलसफे की बुनियाद पर बर्तानिया में कानून साजी हुई है चेकोस्लोवाकिया के इमिग्रेंट्स के लिए, इस बुनियाद पर इजराइल में कानून साजी हुई है। मतरूका इमलाक की बात मत कीजिए, इवैक्यूई प्रॉपर्टी की सिर्फ बात मत कीजिए, फर्जंदगी मतरूका सिंध की बात कीजिए। जिस तरीके से कोई दूसरा अपनी जमीन का फर्जंद है, आप अपनी जमीन के फर्जंद हैं, मतरूका सिंध आपकी जमीन है, ये बात करना शुरू कीजिए। 1,000 सिर्फ 7 करोड़ महाजरों में से 7 करोड़ पंजाबी, गुजराती, काठियावाड़ी, हरियाणवी, उर्दू, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले महाजरों में से सिर्फ 1,000 अगर महाजिर ट्विटर पे आज आ जाएं, ट्विटर के ऊपर मतरूका सिंध हैशटैग को इस्तेमाल करें, आपको मैं कह रहा हूं दावे से कि अगर आपको महसूस ना हो कि आपके मसाइल हल होने की तरफ जा रहे हैं, फौज आप पे अगर तवज्जो ना दे, आलम जो है, दुनिया जो है आप पे तवज्जो ना दे, आप इस शख्स के जो दीवाने चूहे हैं, बंद दिमाग चूहे, आप उनकी तरह मुझे मुगलजात बकिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मगर पहले 1,000 लोग एक दिन ट्विटर पर आकर मतरूका सिंध हैशटैग के साथ ये कहें कि हम फर्जंदे जमीन हैं, और मैं तो 5 साल से मुस्तकिल कह रहा हूं, अगर आप मेरी तरह मुस्तकिल मिजाजी से मतरूका सिंध हैशटैग के साथ रोज अपनी फर्जंदगी जमीन का इजहार करेंगे तो आप जान लीजिए पश्तून भी एहतराम करेगा, बलोच भी एहतराम करेगा, पंजाबी भी एहतराम करेगा, सिंध का नस्ल परस्त को पतंगे लग जाएंगे, और जो एंकर्स हैं, फौज है, दुनिया आप पर मुतवज्जह होगी। और अगर नहीं करेंगे तो जैसे दुबई के अंदर आप कोई सूबा नहीं बना सकते, दुबई में जिस तरीके से आप इख्तियार नहीं रख सकते, कराची को भी सिंध का नस्ल परस्त यही कहेगा कि मैं अरबों की तरीके से कराची का मालिक हूं, आपको पनागीर कहता रहेगा, आपको जो है वो क्या कहते हैं, हारी बनाकर रखेगा, आपको भिखारी कहेगा। और दूरी जितनी दुनिया है, चाहे वो फौज है, पंजाब है, बलोच है, पश्तून है, दुनिया में कोई भी है, वो आपको भिखारी ही समझेंगे, तरस खाएंगे आपके ऊपर, मगर आपको हक नहीं देंगे। हक लेने के लिए अपने हक की बात करो। मतरूका सिंध कोई सूबा बनाने का नाम नहीं है, मतरूका सिंध किसे भीख मांगने का नाम नहीं है। मतरूका सिंध फलस्तीनियों की तरीके से, कश्मीरियों के तरीके से बताने का काम है कि ये मेरी जमीन है तबादले की। जब बताना शुरू करोगे लोग इज्जत करना शुरू करेंगे, वरना अल्ताफ हुसैन जैसे ठग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे।
خدا را اس بات پر عمل کیجئے، انشاءاللہ بات ہوگی مزید. خدا حافظ.